الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند
مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم
ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا
الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah menurunkan Nabi Muhammad disertai dengan rahmat. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali adalah rahmat buat alam semesta. Oleh karena itu, maka kita harus berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad adalah pembawa rahmat. Dan ini berarti bahwa apa saja yang dibawa Nabi Muhammad berupa petunjuk-petunjuk atau ajaran-ajarannya itu semuanya adalah bernuansa rahmat. Kalau memang demikian, sementara Nabi Muhammad membawa ajaran zakat,
maka berarti zakat itu adalah rahmat. Bagaimana kita tahu bahwa zakat itu adalah rahmat? Bahwasanya dalam pelaksanaannya masih ada saja di antara kita yang segan-segan atau malas-malas untuk mengeluarkan zakat karena salah persepsi terhadap zakat itu sendiri, belum sampai pemahamannya bahwa zakat itu rahmat. Bagaimana zakat itu rahmat? Zakat itu rahmat pertama-tama. Arti daripada kata zakat yang pertama ialah kesucian, kebersihan. Artinya, apabila seseorang mendapatkan rahmat berupa harta dari Allah Subhanahu wa taala, sementara hartanya itu sudah sampai wajib zakat, maka harta itu nanti bersih, nanti suci apabila dikeluarkan zakatnya. Berarti kalau saja seseorang telah mendapatkan harta yang wajib dizakati lalu tidak dizakati hartanya itu, maka berarti itu harta yang dimakan itulah harta yang tidak bersih alias harta kotor. Tentu harta ini tidak membawa berkah kepada kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya zakat itu bermakna pertumbuhan, perkembangan. Barangkali hal inilah yang berbeda dengan logika manusia. Kenapa? Karena ketika mengeluarkan zakat, hartanya dikurangi. Maka dari kenyataan ini menyebabkan orang mengatakan, bagaimana zakat bertumbuh ini kan kurang. Betul, ketika mengeluarkan zakat itu, maka harta kita kurang, tetapi rahasianya kita tidak tahu kemana yang kita keluarkan itu. Hakikatnya yang kita keluarkan itu naik melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah saya sebagai tanda kesyukuran hamba-Mu atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadanya. Oleh karena itu maka Tuhan menjawab, kamu jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudaramu yang lebih banyak daripada kamu. Oleh karena itu maka apabila kita mengeluarkan zakat hari ini, tunggu besok lusa akan datang penggantiannya lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Jangan tanya dari mana. Ingat saja Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan Maha Pemberi. Di dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 39 itu mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kalian infakkan pasti dia akan gantikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istanzilu rizqa bis sadaqat, kasih turun rezeki itu dengan zakat, infak, sedekah. Oleh karena itu kalau kita mau betul-betul dikembangkan harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan malas berzakat, jangan malas berinfak, jangan malas bersedekah. Dan lihat besok atau lusa bagaimana hasilnya. Coba lihat saja, adakah di antara yang kita ketahui seseorang yang rajin berzakat, berinfak, bersedekah dikasih miskin oleh Tuhan? Tidak, malah semakin tambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga daripada kata zakat ialah membawa kebaikan, terutama menjadi tolak bala. Kata Rasulullah, hasinu amwalakum bizakat, bentengi hartamu itu dengan zakat. Ya, di dalam hal yang lain beliau mengatakan, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minasus, bahwasanya sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Jadi dalam kaitan dengan pandemi corona COVID-19 sekarang ini, salah satu obat yang perlu kita pergunakan sekarang ini adalah perbanyak sedekah, laksanakan zakat, infak, sedekah, karena itu adalah suatu cara untuk mencegah keburukan-keburukan. Nabi mengatakan tadi bahwasanya sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Waktu itu tetapi berkahnya, walaupun kita memiliki sesuatu yang banyak, tapi kalau tidak berkah, maka tidak akan membawakan kebaikan kepada kita. Sebaliknya, walaupun kita memiliki sedikit, tetapi apabila membawa berkah, maka itu membawa kebaikan kepada kita. Oleh karena itu, kaum muslimin, mari jangan segan-segan berzakat, jangan segan-segan berinfak, jangan segan-segan bersedekah. Tuhan akan memberikan rahmat, inayah, hidayah dan kepada kita, berkah dalam kehidupan kita dan keluarga kita, serta memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kita lahir di dunia ini dengan bantuan orang lain. Dan pasti ketika kita kembali di hadapan Allah, pasti dengan bantuan orang lain. Makanya tepat Ramadan tahun 1446 Hijriah, marilah kita mempererat tali silaturahim kita. Saya Safaruddin Al-Aksi, Ketua Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menantikan saat waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kepada seluruh saudagar IGA Radio dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah amalia di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin dan nantinya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdurrahman Awan, SPDI MH, dan seluruh staf penyuluh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Carilau mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris SAG MPD, Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa membawa kita meraih predikat orang-orang yang bertakwa. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum perekat keharmonisan keluarga. Hindarkan anak-anak kita dari pernikahan di bawah umur demi mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Jadikan bulan yang suci ini momentum pemersatu umat dan mempererat silaturahim. Dengan spirit Ramadan kali ini, kami menghimbau dan mengajak masyarakat Desa Lalakbata untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan lebih tanggap dalam memberikan informasi di wilayah masing-masing melalui perangkat desa yang ada, serta dapat memelihara dengan baik hewan ternaknya agar tidak merusak kebun warga lain dan tidak melintas di jalur rel kereta api. Saya Aris Tahir, Kepala Desa Lalakbata bersama perangkat desa dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaruddin atas nama pribadi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan amalan mulia bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga dapat meraih derajat dan predikat takwa menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan kasih sayang, empati kepada sesama dan seluruh makhluknya, mewujudkan selebrasi kerukunan umat beragama yang akrab dan harmonis menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat
menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad MM, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Baru bersama seluruh jajaran termasuk penyuluh pertanian lapangan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Dengan berpuasa, kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kemenangan, dan hidayah. Semoga puasa yang kita lakukan dapat mensucikan hati kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik Bertanya, Basnas Menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya lagi Ustadz. Apa saja jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam Ustadz? Jenis zakat itu banyak. Makanya pernah saya sampaikan bahwa itulah pentingnya ada akad, karena kita harus jelaskan kepada calon muzaki zakat apa ini. Jenis-jenis zakat itu seperti zakat pendapatan, zakat perdagangan, pertanian, ternak, ya, termasuk burung walet juga ada zakatnya, termasuk zakat emas. Nah, jadi banyak sekali jenis-jenis zakat yang harus wajib ditunaikan oleh masyarakat kita. Bahkan belakangan ini sudah ada fatwa MUI tentang zakat atau infak uang belanja pernikahan atau infak uang panai. Nah, itu jenis-jenis yang bisa ditunaikan oleh masyarakat kita. Ya. Kemudian bagaimana cara menghitung zakat mal dan kapan waktu terbaik untuk membayarnya Ustadz? Baik, cara menghitung zakat mal, total dulu harta bersih yang dimiliki selama 1 tahun, lalu dikalikan dengan 2,5%. Jadi itu haulnya 1 tahun. Jadi kita kepemilikannya sudah 1 tahun, di total berapa total jumlahnya dikali 2,5%. Ya seperti itu. Itu termasuk di rekening ya? Iya, termasuk di rekening. Iya. Ini Ustadz, ada lagi. Apakah ada perbedaan antara zakat penghasilan dan zakat mal, Ustadz? Baik. Zakat mal dan zakat penghasilan pada dasarnya sama. Karena namanya mal itu adalah harta. Nah, penghasilan juga harta. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam objek perhitungan. Jadi zakat mal kan termasuk itu pendapatan, penghasilan, peternakan, pertanian, itu zakat mal semua sebenarnya. Cuma hitung-hitungannya yang berbeda setiap jenis. Iya, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Demikian Mustahik Bertanya, Basnas Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Jamaluddin Esos MH, Kepala Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru beserta seluruh staf mengucapkan semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hasan Japar, Direktur Perunda Air Minum Tirtawasai Kabupaten Barru dan segenap karyawan Priyawati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menantikan waktu berbuka. Semoga segala amal ibadah kita semua mendapatkan berkah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan air seperlunya dan ingat Ki, bayar rekening air tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sablon kaos yang prosesnya cepat, bergaransi, dan hasilnya memuaskan? Datang Miki ke Waju Baru, beralamat di Gria Racita 1 Baru, berpengalaman sejak tahun 2017 sampai sekarang. Melayani sablon baju kaos, pembuatan PDH, rompi, jaket atau hoodie, lanyard, ID card, topi, dan merchandise kantor lainnya. Info lebih lanjut, follow Instagram @wajubaru atau WhatsApp 085 256 552 255 085 256 552 255. Jadi, kalau mau kisah sablon kaos ekspres, ingat Waju Baru saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsia Muci, Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Barru, bersama segenap pengurus dan anggota mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keberkahan serta semakin memperkuat iman dan ketakwaan kita. Mari jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbanyak amal ibadah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Barru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, penuh ketakwaan dan kesiapan untuk meningkatkan ibadah. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga, tapi juga momentum penyucian jiwa, penguatan spiritualitas, dan peningkatan solidaritas. Di saat kita menanti waktu berbuka puasa, mari kita jadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk bermuhasabah, memperbanyak doa, serta memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Saya Kamarudin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Barru, menyampaikan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melimpahkan keberkahan kepada kita semua, serta menjadikan Ramadan ini sebagai sarana peningkatan diri menuju insan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tu kare bahasa po. Alhamdulillah kare bang ade cemua. Magi palik nama sara ini nama mani kirita. Anu rei merolari doang usarai. Maga memang ilari dua sapo. Ya he tahu nge temak ni masih sekolah ku SMP. Adek wiseng ni kerategi matuk pasam bro. Lawak dikot temui langsung runtuk jamang. Magi hata masalah de sapo. Nangkar SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru makesing Agami makesin na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Ajak tabata sapo. Ia naro sekolah kok temui. Wadi langsung mak jam aku kepala niagai. Nape lagi mak perhati na runtuk na doi. Wah hebat na seditu. Nanti kami mengitu junam monre sekolahai. Pula julo indah sedena ake mange kelurahan Tung Kecamatan Baru. Wah saya anak tu di mabela landrek monre tu sekolahai. Sapo aja pikir ya tu. Dek kata isengi maka daerah SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru pakai ni sistem sekolah boarding. Aga bonding. Buatannya bondi sapo boarding. Biasanya sistem boarding sekolah yang kaya napas yaki on romak beni ya gari telah ya serama kuni romah tu asramae ibimbisi aguruat tambahan pada anak pak disengeng agama tapi mega kapapat kamajana gratis sapo asramana. Wah ya lebak na tu ya usapa sapo kuni tu patama anu reta. Oke si sapo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسأل التكليف على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Baru mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batalat al-uruq wa sabata al-ajru insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدعوته إنك لا تخلف. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada ini saya lihat pertanyaan dari Muzaki nih. Ada fenomena di masyarakat katanya menyerahkan langsung kepada kerabat, tidak melalui Basnas. Apakah dibenarkan secara syariat ini Ustaz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyerahkan langsung kepada kerabat, boleh-boleh saja, sepanjang itu masih dalam bentuk sedekah biasa.
Akan tetapi kalau sudah menyangkut masalah zakat atau niat kita zakat, maka tentu tidak dibenarkan seperti itu. Karena zakat ini adalah ibadah mahdhah, sama dengan sholat. Aturan mainnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khuz min amwalihim, ambil zakat dari sebagian harta mereka. Siapa yang Allah perintahkan mengambil, tentu dalam ini adalah ambil zakat. Nah, itu maknanya, artinya apa? Kalau zakat itu harus ada akad. Muzakki menyerahkan, amil zakat menerima. Itu petunjuk Al-Quran. Jadi ketika kita yang langsung menjalurkan seperti itu, tentu tidak sesuai lagi dengan perintah Al-Quran. Di dalam ayat juga disebutkan tutahhirukum wa tuzakkihim. Jika engkau mengambil zakatnya, berarti engkau telah membersihkan harta dan mensucikan hatinya. Fasholli alaihim, doakan dia, kata Allah. Doakan dia. Maka doamu itu akan menenteramkan jiwanya. Nah, doa orang menerima zakat seragam itu semua zakit. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Berikanlah pahala atas apa yang diberikan, dan berikanlah berkah atas harta yang bersamanya. Begitu hebatnya doa amil zakat ini. Nah, itulah pentingnya kenapa harus pakai amil dan akad. Karena zakat itu perlu disampaikan di sini, itu banyak macam, dan setiap jenis zakat berbeda-beda hitungan nisabnya, berbeda-beda kadarnya. Nah, contoh misalnya pernah kejadian ini, ada jamaah mengundang saya ke rumahnya, Ustadz saya mau bayar zakat. Saya datang ke rumahnya, beliau itu setelah sampai rumahnya menyodorkan langsung uang 10 juta. Nah, saya tanya berapa di sini dananya Pak? 10 juta dia bilang. Saya bilang ini zakat apa Pak? Tentu saya harus tanya dulu, tidak boleh saya terima begitu saja, harus jelas. Zakat apa ini Pak? Dia bilang rumahku di Papua terjual 1 miliar. Oh begitu. Nah, kalau uang tak 1 miliar Pak, itu zakatnya 2,5%, berarti 25 juta, bukan 10 juta. Kalau 10 juta ini saya terima, berarti hanya dalam bentuk impak biasa. Inilah pentingnya harus ada akad supaya ada penjelasan. Karena saya yakin dan percaya masih sangat sedikit masyarakat kita memahami hitungan zakat. Zakat seperti ini kan mereka para masyarakat tidak paham. Lalu dia berkata tadi, niat saya zakat Ustaz, kalau niat tak zakat cukupkan 25 juta. Akhirnya beliau baik, 1 minggu kemudian kami akan sampaikan 25 juta. Nah, ini pentingnya. Tapi kalau mereka yang distribusikan langsung ke kerabat, sudah harus bisa dipastikan bahwa nilainya tidak sesuai. Nah, seperti itu. Jadi inilah pentingnya zakat harus melalui akad. Yang kedua, kalau melalui amil, penyalurannya pun juga merata adil. Allah berkata, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, wal masakin, wal 'amil 'alaiha, wal mu'allafat qulubuhum, wa fir riqab wal gharimin, wa bin sabila fi sabilillah. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi kalau dia langsung menyalurkan, berarti hanya 1 dikasih. Saya pinjam istilahnya Andre Guru Tak Mangkoso, bahwa kalau kau yang menyalurkan sendiri, maka 7 golongan nanti menuntut di akhirat. Kamu tidak adil. Kenapa waktu di dunia kau bagi zakat saya tidak dapat, padahal saya punya hak. Ini istilahnya Guru Tak Mangkoso ini. Jadi inilah pentingnya pencerahan kepada masyarakat. Kalau kita mau bagi-bagi langsung itu infak atau sedekah. Tapi kalau untuk zakat harus melalui amil, dan tidak mesti harus ke Basnas. Karena Basnas sudah membentuk ada 400 amil 7 kecamatan. Ini untuk memudahkan masyarakat kita menyerukan zakatnya. Semua imam masjid itu seluruh Kabupaten Baru adalah amil zakat, UPZ. Jadi tidak mesti harus berpikir jauh-jauh ke Baru, tidak perlu ke Baru. Silakan store kepada amil zakat dalam hal imam, dan imam sudah pegang BZ namanya bukti setoran zakat. Nanti Pak Imam menyetor kepada KUA.
Kawa sebagai UPZ dan kawa nanti monitor kepada Basnas baru, seperti itu alurnya. Jadi sudah ada di dusun-dusun karena masjid ada di dusun-dusun, Ustaz. Betul. 400 orang lebih. Itu UPZ-nya Basnas sudah di-SK-kan oleh Basnas. Kalau ada perorangan atau kelompok atau organisasi melakukan pungutan zakat infak sedekah tanpa ada SK UPZ dari Basnas, itu ilegal. Ilegal itu dan bisa dipidana. Karena satu-satunya lembaga diberi otoritas oleh pemerintah untuk memberikan SK UPZ Basnas. Ya, saya kira demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Marhaban ya Ramadan, Saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para saudagar Iga Radio yang kami banggakan selalu, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana yang sekarang ini kita semua lakukan bersama. Begitu pula salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudagar Iga Radio yang kami hormati, bahwa sebagaimana tadi telah disampaikan, hari ini kami dipercayakan untuk membawakan sebuah materi mengenai kesempurnaan puasa Ramadan. Berbicara masalah kesempurnaan tentunya adalah perkara yang mudah kedengaran, akan tetapi merealisasikannya di dalam kehidupan itu butuh perjuangan. Nah, setidaknya pada kesempatan ini ada dua aspek yang menurut kami harus terpenuhi pada diri setiap insan, dalam hal ini tentunya insan muslim yang melaksanakan ibadah puasa harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek fikihnya dan kemudian aspek tasawufnya. Jadi aspek fikih yang kami maksud di sini adalah pada yaitu biasanya natang kalinga maka daya rukunna puasa dua mitu ia naritu mania siba mepegang niat dan menahan diri dari segala macam hal yang bisa membatalkan puasa, dalam hal ini seperti makan, minum dan berhubungan badan. Yang pertama melo upakata jangki ditujunnya senginia. Nasaba iero ya senginia merupakan itu kunci utamana sinin amalata idi umat selenge. Nawala ipuangi ya regane nawala i sedih gau ta tergantung daripada niatnya. Naga naria senia secara bahasa senginia ditele al-qasdu. Erega tujuan, keinginan. Saya sana atau pandritata narampe makada iero ya senginia ia patu najaji nariko engka tujuan, engka akatata. Kemudian engka toya sang almanwi ia naritu gau aga melok rijama. Dan yang ketiga engka sang manwi lahu ia naritu untuk iga yarugau narijama. Sari naso engkau salah ditahu kiri gambar ya rega tepatnya sebuah meme bertuliskan bahwa ironia biasa dipakai termasuk idi kuberu dan khusus lagi di taneteri lau yang biasa pakai kan maka de nawaitu saumagadin an ada ifar di syahri ramadana fi hazihi sanati lillahi ta'ala. Engkau meme tersebar termasuk loria makutanangi makada
Yaro garek niae makwiro bentuna de gaga ku kurangi. Deto gaga ku hak dese. Tidak ada pula ditemukan di ijma ulama. Demikian pula di 4 mazhab tidak ada. Nah, sehingga poncokna ada narape maka tegir pole sehingga engkan niat pada bentuna nawa itu somagadin dan seterusnya. Untuk balik pakutanai memang benar maka da iar nawa itu somagadin sampai terakhir dia memang gagal lolongi lana kurangi dia tu gagal lana hak dise dan mungkin juga apa dia tu penang kau baca mana kita nerupai mazhab mungkin juga dia tu gagal kuro akan tetapi napak guruang ya regana rampero den pada ro kurang pengeki maka da telun rupa itu sebenarnya lisetna ya senginya engka tujuanna gauna si bawa untuk iga ya gau nari jama. Tak coba nih gare petakangi maka da iro nawa itu sama gadin angkena capu terpenuhi ga iro telui unsur tentuna jawabannya terpenuhi tujuanna aku dite tujuan nerunya eka mete maka nawa itu wakata manyak sauma mapuasa puasa agan apa kalori ya nari tu puasa ramalang mana salah ada lu nerunya maka da wakata ma puasa ramalang bahkan na jelaskan maka da baja na jelaskan sih maka da iye taunge nah apa capakna untuk ige puasa jama de gagales sangadinna untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang digagalan na kurang digagalan na hadis tetapi cara-cara berniat engka mana ma rilalena akurangi makutur parimarilana hadis tinggal kita manusia sebagai orang-orang yang menerima hadis ataupun Al-Qur'an pekugi carana barak kuam mengiwat dingi tafsir ir ayae kuito pahat dese sehingga kita bisa merumuskan suatu perkara termasuk ni niae. Kemudian pada Tuhan dan rupalatur ke maka dair riasing inia merupakan kunci utama pada setiap amal seorang muslim. Ganjarannya ditentukan oleh niat kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salah di hadis dari pengulut Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sininna ia tu gau-gau tai di umat selengi tergantung daripada niatnya. Agi-agi punia ia tu nanti lolongang. Narek untuk lino mi punya set di jama-jamang kutomi tu lino lolongang. Kuito poro pari mas sebalik na narek untuk akhirat ijami set di jama-jamang. Tentu na ilologang ngirilino lebih piti materi seri munrin na pang Allah Subhanahu wa taala. Pangulut Imam Syafi'i na komentari ya roden rehat desekna pangulut Umar makada seandainya klasifikasi wiru pembahasan na ilmu fikih mencaji siratu maka sesungguhnya nasa pangulut Imam Syafi'i 70 bab membutuhkan hadis tersebut. Jadi apa na jaji oleh pajoker gau fikih na reko engkangen na iro hadis den rubacanga ki diamalkan ilana iro gau bahkan kata ulama lain mete makada an-niyatu sulusul Islam. Nah itu ya sengenia tawa telunna tu bagi telunna tu selenge. Begitu pentingnya. Lalu hadis lain na rampe tu Nabi ta maka niyatul mukmin khairum min amali. Nah iya tu niat na sedih tu matepe masar lebih daripada gautna. Sebab magai iya tu niai na mudin dari zaman tetap mutoki makia palang. Ya apa gaue iya pana cocok runtuk ya palang nareku ijamai. Selanjutnya yang merupakan hal yang penting atau aspek fikih yang penting dalam pelaksanaan ibadah puasa ialah itu pentingnya kita menahan dalam hal ini menahan lapar, menahan haus atau dahaga serta menahan diri melakukan hubungan. Tentunya yang dimaksud adalah hubungan suami istri. Jadi makumir bicarana nareko fikih. Narikop makutana ki makada menurut ilmu fikih pekugur sempurnana ibadah puasa selesai ni makumiro dendre asal makasin niata kuito paru parima tatahang eleta untuk detanre mapamula mumpuna pajarengi gangkana labunna mata soe kuito paru parimang edek to lakukan hubungan suami istri esokun itu puasa ramalata.
Akan tetapi tentunya kita tidak bisa melihat secara parsial persoalan ini. Maka aspek fikih nami bawang di jama nasaba ilolonga syari-ari hak desa narampetoi makada bahwa yang namanya puasa Ramadan atau ibadah tidak boleh hanya dilihat dari segi aspek fikih saja. Tidak boleh hanya ditunaikan aspek fikihnya, akan tetapi penting kiranya untuk ditunaikan juga aspek tasawufnya. Nah, rek mau bicara ke sengi tasawuf, maka itu rilalan salah di kita yang berjudul Haqaiq Wanit Tasawuf. Ini merupakan salah satu kitab pegangan salah satu tareka yang kita biasa dengar dengan nama tarekat Syaziliyah. Di sampul buku tersebut tertuliskan bahwa at-tasawuf kulluhu akhlakun, bahwa tasawuf itu secara keseluruhan intinya adalah akhlak. Jadi secara keseluruhan intinya adalah akhlak. Akhlak kepada siapa? Tentunya lori dua ya, itu yang terpenting, bahwa akhlak kepada Sang Pencipta dan akhlak kepada sesama ciptaan. Maka dari itu irniae narekot pandangan napat tasawufu tania tu sekedar makadai bawan nawa itu, tapi harus dengan adanya yang namanya kontemplasi atau perenungan. Nah, perenungan ini yang dimaksud adalah keikhlasan yang dilandasi dengan kecintaan, sehingga melakukannya tidak hanya karena perintah. Jadi tanya maka dari perintah mi bawa ripuangi sehingga dijamai, tetapi engkau ngena papuji lori pang Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia niat tak jame di jama-jamang pada naru puasai berlepas diri dari kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Ayana tu sabakna nakada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Jadi dua pasarakna wahtisaba, inilah ikhlas. Ikhlas yang dimaksud di sini adalah ikhlas yang didasari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agana ilolongan nareko mapuasa kiri ulen na ramalang nasabat tepes si mata-mata, kemudian dibarengi dengan keikhlasan atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, nak dan pengimana peng Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa tak pura labu Amakuni rubicaranan ya air sesena patasawuf khususnya di ritujunna pelaksanaan ibadah puasa. Yang kedua, dari segi aspek tasawuf, yana ritu menahan mapegange nareko di sesena papikhiye yang ditahan adalah cukup makan, minum dan berhubungan suami istri. Akan tetapi di sesena pat tasawufu yang ditahan yana ritu sininna anuna cecewe pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar makan, minum, berhubungan suami istri, akan tetapi sinin anuna cece pong Allah Subhanahu wa taala perlu mana paisalai. Ayana tu sabakna rilalan hadis lainnya narampetoi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan reaksi yang berbeda, tidak menggunakan kata-kata soma pada roden ubacang kidena maka Nabi ta man soma ramadana, akan tetapi maka mangkoma ramadana, menggunakan kata-kata koma, mendirikan. Nigi tahu mendirikan puasa Ramadan. Jadi bukan hanya berpuasa tetapi koma mendirikan. Sesana tu pandrita rampe maka dayar sebenarnya pakai lori mangkoma iana ritu sempajat tarawih. Ya nama kukuange saya rasa para saudagar iga radio makukuange di megasi sekasih saja seleta puasa kemungkinan besar dia na suku puasana, maka damagi dia na suku puasana sabar dia na tarawih. Mak rupa-rupa sisa ngalasana dia na tarawih, berbagai macam alasan. Salah sedina dia seni semat tarawih narik alilina nih, tidak tahu melaksanakan ibadah tarawih kalau hanya sendiri. Angkatona mete maka dia sedina senas sipa maka apa? Angkatona mete makada deni semengaji malah lain ngalasana sehingga dia nas sempajat tarawih. Padahal ditujunna ia roi di agamata puasa si bawa tarawih sejatinya adalah dua hal yang mesti dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Dina wadi makada salah si din nami. Kuito paro parimang gero hadisna Nabi tamang koma Ramadana imanan. Imanan wahtisaba.
Magi na teppo mi bawa na rampe Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rilana irhat disna. Maka itu panrita tak mak ia tu sebenarnya narik kumat bicara tepat ni tahu si bawa ya sengi amal soleh. Ata coba ni kira na semita ilan aku rangi narik ko na rampe pong Allah subhanahu wa ta'ala ya sengi amal soleh pasti senantiasa dimundrin na dito na kumanang. Tapi megangi imundrin na yaro kata-kata amanu angka tu maka dawa amilus solihati. Tak coba ni mita ilan na surah Quran Al-Asr. Maka itu pun Allah subhanahu wa ta'ala auzubillahi minasyaitonirrajim illal ladina amanu wa amilus solihati. Ilalan surah Al-Baqarah naram pete puangi maka dawa basyiril ladina amanu wa amilus solihati. Sekalipun ada kalanya si bilangi pada ilalan ayat lainnya di dalam surah Al-Baqarah innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila soliha. Tapi yang jelas na angka tu amal soleh kuro. Nah, sehingga na rampai topan ritata na pahangi topan ritata maka dana rekko rilalan na iyaro idi agamata na rampai perintah matepe na suruh ki pada cengi tepe ta maka betuang itu maka dadek na maka da tepe bawang sekedar percaya akan tetapi perlu dibuktikan iyaro tepe na sabab pangkaukeng. Nah, ya nae perlu na ipahangi maka da iya tu tawe na reko matap sere set di ulama de tun maka da pat disenge hadis bawan na kuasai akan tetapi termasuk pengetahuan bahasa. Pada nih ya maka da engka ngena amanu pastri mundrin engka ya sengi amal soleh. Nah, itu merupakan common sense istilahnya dalam ilmu logika. Nah, ini berlaku di tanah Arab sana. Common sense-nya masyarakat di sana mengatakan bahwa nareko engka tepe bicara amal soleh toki tu. Nah, sehingga betuan na irohat desa nigi tetogangi puasa ramalange tetogangi ramalange imana nasabat tepe tepe yang dibuktikan dengan amal soleh baik itu berupa tarawih baik itu berupa sedekah baik itu berupa salat sunat lainnya baik itu berupa hal-hal yang berbicara tentang amal-amal yang soleh lainnya. Maka dari itu penting kiranya kita sebagai umat muslim dalam menahan itu adalah adanya kita menahan segala sesuatu bukan hanya terkait makanan, minuman dan berhubungan suami istri akan tetapi sampai menahan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kaitannya antara kita manusia dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada padanna megasi setu iruntu hadis rampai maka dae pentingnya ide rupa tahu pada cengi asis sempunget pada terupa tahu penting ada dia nawadi maka da kesalehan individu bawang iparakai na apa kesalehan sosial tak hubungan tak pada terupa tahu dia nama kesing. Nah, inilah yang berusaha dibangun di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, adanya tadi kata-kata mangkoma Ramadana imanan yang mana diimplementasikan dengan berbuat baik kepada sesama manusia, beramal soleh. Nah, kesolehan sosial sendiri itu dikatakan di dalam sebuah hadis, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kugi akhlakna pong Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini suatu pertanyaan yang sangat bagus untuk kita jawab pada kesempatan ini. Maka dapat kugi memiro akhlakna pong Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu panrita ata iya tu akhlakna pong Allah Subhanahu wa taala engkamu itu rilan aku rangi. Tege tuduna monro iya nari tu riaya yang rampei bicarana ya sengi asmaul husna. Salah seddi asanna pong Allah Subhanahu wa taala rilalna iro asmaul husna yang merupakan akhlak Allah Subhanahu wa taala iya nari tu wallahu alladzi la ilaha illahu al malikul quddus al malik. Iya nari tu raja. Nah, ini rupa tahu narik kumanuru hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya raja maan ke. Kita semua ini merupakan pemimpin. Kullukum ra'in nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mana rupa tahu sebenarnya merupakan pemimpin wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, sininna yarani pimpinge nanti kelak di hari kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal kita ini menjadi pemimpin terhadap diri kita sendiri. Parlun itu tentu nafari paham maka da iya roya sengi pemimpin
Seddi patu sipa nareko menurut tasawufu papilsapa seddi mitu sipa perlu napunahi. Asang Aristoteles ya itu seorang pemimpin itu harus berasal dari kalangan filosof. Papilsapa apa? Aku laluna yaru ide agama ta. Naseng Ibnu Taimiyah ya senge filsafat hikmah ianar ahli hikmah ianar itu orang bijaksana. Jadi agi sang orang bijaksana maka di Ibnu Taimiyah ya senge orang bijaksana ianar itu orang-orang yang bisa menempatkan segala sesuatu di tempatnya dan di waktu yang tepat. Ayo resa bijaksana. Nama kutoni roidi rupa tahu maku kuange. Terutama kita di Indonesia dan terkhusus lagi di Kabupaten Baru, proporsional tentang ilmu harus juga dibarengi dengan proporsional masalah keimanan. Dia nama kada tepuk bawangi pada cengin dan apa pak disengat de gaga. Kuito proporsi rimas sebaliknya. Pak disengengi matahari dan apa de maku dodong yang sengi tepe. Ayana tu sabana nak kada puange maka dua patu syaratna napa tarakeh puange derajata. Ia nari tu amanu kemudian menuntut ilmu. Dia nak cocok maka dah salah sedina mia punai. Jadi nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlaklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berakhlak. Menjadi raja lah. Minimal kepada diri kita sendiri. Nabi kugi aga betuan nama kada menjadi raja pada diri kita sendiri. Ini bisa kita lihat di penjelasan dari seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimyatus Sa'adah. Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya ia roidi tubut tawata kaleta rupa tawi pada lebe itu di kerajaan. Betuana nareko ka kerajaan engka patu rajana engka to patu polisina engka to patu tumaja sipakna kutu nasabaku rumah menurut tugas na polisi. Nah iya kana parli pancaji raja naseng Imam Al-Ghazali ia naritu tak lain dan tak bukan adalah hati kita. Atita hati mapacit pancaji raja. Iya pancaji polisi ia naritu akaleta. Nena paniga ni penjahatna ia naritu hawa nafsuta. Nah, jadi yang harus mengendalikan kita adalah hati. Lantas kemudian untuk bagaimana agi nelori erwati tak makesingi pasti turu si bawa akal letak sehingga ia matut nafsu yang mana nafsu itu adalah condong membawa manusia kepada hal-hal yang tidak baik. Nah bantu itu akal letak untuk matasi di mana hal tersebut akan dibenarkan oleh ilmu kita. Kemudian makudoro parima narampete pong Allah Subhanahu wa taala rilana akurangi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Appedece ko pada batina pong Allah Subhanahu wa taala mappedeceng. Itu pong Allah Subhanahu wa taala mappedeceng riset diru patau de tunite makada aga pangkana aga jebatanna. Magarta iga maja kita pana macanti iga sogi ga yare gade. Dina pada saya serupa tahu Makada ya pana makanja ampena nareko pada narupa tahu nareko si kelompok na topa nareko na ite di na pada derajat na naseding galena status sosial na we na pakatuna ni pada narupa tahu. Nah, padahal perintahna pangnya pedece kepada batina pong Allah Subhanahu wa taala mapadece riko maraga pong Allah Subhanahu wa taala mapadece lori di rupa tahu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tanya tu paitai na ita pong nanu pong Allah Subhanahu wa taala pancaji kurang ya kepah atita na ita pong Allah Subhanahu wa taala pekugi ir takwa tak lori alena. Nah, harusnya kita umat manusia juga seperti demikian terhadap sesama manusia bahkan terhadap sesama makhluk. Hendaklah kita tidak saling mendiskriminasi. Ipasilai ngetahui hanya karena perbedaan kelompok. Ipasilai ngetahui hanya karena perbedaan kekayaan. Ipasilai ngetahui hanya karena berbeda apa yang tampak pada diri kita. Dalam hal ini merasa makasih kita pan daripada tolaingi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini sebagai terakhir bahwa wali sebagai kesimpulan. Yang pertama makadai ilalna puasa Ramadan tabarakwa mengiwat ding sokku parlu pitu ipadecengi rodenre dua hal. Yang pertama aspek pikhinna. Dalam hal ini niat tak pada cengi memang niat tak tapak bujur niat tak dega galainya kata sangadina pong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lengkapi dengan aspek tasawufnya yaitu dijamin nasabah papuji si mata-mata lori pong Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi tadilna hadisna man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Ni gini kita marenu nasad di nasabak mutamak na ular ramalang. Jadi mutamak bawang ular ramalan na marenu ki
magi kira-kira ilimarnu nasaba iris sengi maka dama puji kilir Allah Subhanahu wa taala nasaba engka ngenna si na parentake pada Tommy itu saya di rupa tahu saya dia anak muda nareko mapuji lurisi di makurai ya rega sebaliknya saya di makunrai mapuji lurisi di kalolo liwat nasa di tuna puji na nareko engkai suruh-surungi dia na jampangi maka dama pelas soe kalamana mak bosi-bosi nasabab magai marnula ada nasa di nareko isuroi amak kutoni sebenarnya di luar Allah Subhanahu wa taala nareko meto mapuji ki luar Allah Subhanahu wa taala harusna nareko engka nasuruh ki liwar nutai seding bukan sebaliknya. Kasabang katu tu saya sana saja seletawe nanggap bebangnya rupa saramalangi padahal seandainya maka dangka papuji naluri puangi napa dicingi papahan ripuang Allah Subhanahu wa taala gangkana mupuk papujin naluri puangi maka pastinya sinin agan nasropong Allah Subhanahu wa taala dia akan kerjakan dengan penuh kecintaan dan yang